شروع میں نا جب اسلام ابھی نیا نیا آ رہا تھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں نا یا سیرت النبی پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی. تو اس زمانے میں یہ رواج تھا، ان میں یہ کلچر تھا ان کا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا نا تو بین کرنا جیسے ہوتا ہے، زور زور سے اپنے آپ کو پیٹنا، اور اس طرح سے اپنے غم کا اظہار کرنے کا طریقہ جو تھا اس وقت یہ تھا. جیسے ابھی بھی آپ کسی بہت ایسی جگہوں پہ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ بھی ایسے کرتے ہیں. تو اس زمانے میں پھر کیا ہوتا تھا، عورتیں ہائر کی جاتی تھیں جو آ کے بین کرتی تھی. بین مینز کہ وہ زور زور سے جیسے نہیں ہوتا کہ ہائے مرنے والا یہ تھا، ہائے مر گیا میرا یہ جاننے والا. مطلب فار ایگزامپل باپ ہے تو میں اب ان کے بغیر کیسے رہوں گی. مطلب وہ ایسے سینٹنس یوز کرتے تھے کہ جو دلوں کو، اس وقت دل ویسے سیڈ ہوتے ہیں، تو ایسے سینٹنس سن کے پھر لوگ روتے تھے. تو یہ ان کا ایک کلچر ہوتا تھا. تو اس وجہ سے، اور گھر والے جو تھے وہ بھی پھر اس طرح سے ہوتے تھے اور وہ سوگ مناتے تھے. جب اسلام آیا تو کمپلیٹلی پھر منع کر دیا گیا کہ یہ طریقہ سوگ کا نہیں ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. اسی وجہ سے شروع میں قبرستان جانا بھی منع کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ جا کے عورتیں واویلا مچاتی تھی کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں. لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے دی تھی، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر وہ شرائط کے، کیونکہ اب عورتیں جو مسلمان تھی عورتیں، وہ تو ایون مدینہ میں آ کے تو پختہ ہو گئی ہوئی تھی. ان کا ایمان کا لیول وہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ ادا ہوتا تھا تو وہ عمل کا سر سے پاؤں تک عمل کرنے والی ہو جاتی تھی. تو پھر عبرت کی خاطر کیوں جانا ہوتا تھا؟ عبرت کی خاطر. اور دیکھیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں جیسے اگر تو کیونکہ ہمارے لو ونس ہیں ادھر. فار ایگزامپل میری امی ہیں، میرے ابو ہیں، تو دل چاہتا ہے وہاں پہ جانے کا، ان کو وزٹ کرنے کا. تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے. تو آپ سب اپنی اپنی حالت ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ ہم سیکھتے ہیں، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، کہ میرے اگر یہ فیلنگ ہوتی تھی تو میری وہ فیلنگ کیوں نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی قبر کے پاس کسی سے گزرتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تک بھیگ جاتی تھی. تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جنت و دوزخ کی بات ہوتی ہے تو آپ ایسے نہیں روتے. آپ کبھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے آپ سیڈ ہوتے ہو، لیکن آپ ایسے نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کے پاس آتے ہو تو آپ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر اس منزل میں نجات میں پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور اگر یہاں نجات نہ پائی نا تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی. اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. اس لیے ہم دیکھیں، ہم سورت پڑھتے ہیں نا، سورت ملک پڑھتے ہیں، ایوری نائٹ پڑھتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا، بس یہی پتہ ہے کہ ہر روز رات کو ہم نے سورت ملک پڑھنی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ اس میں ریمائنڈرز ہیں کہ آخرت میں. آج میرا خیال ہے ایک آیت میں نے تھوڑی سی وہ بھی شامل کی ہوئی ہیں اس کی آیات، تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ یہ ریمائنڈر ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. تو جب ہم ایوری نائٹ پڑھیں گے تو ہمارا عمل تو بہتر ہوگا ہر صورت میں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ ہم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ گزرتے تھے اس کے پاس سے، قبر کے پاس سے. اسی طرح سے جب آپ دیکھیے کہ جب بادل آتے ہیں تو ہماری تب کیا حالت ہوتی ہے. ہمیں کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2085. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بادل آتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے، اور کبھی وہ اندر جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے. بے چینی نہیں جیسے ہوتی، ان کی وہ حالت ہو جاتی تھی. اور جب وہ بارش برسنے شروع ہوتی تھی تو ان کی وہ حالت ختم ہو جاتی تھی، مطلب وہ سکون میں آ جاتے تھے.
تو کہتی ہے میں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب بارش ہوتی ہے، سوری بادل آتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو جب بادل دیکھے انہوں نے تو وہ خوش ہو گئے کہ بادل آئے بادل آئے، اور وہی بادل ان کے اوپر عذاب کی طرح نازل ہوئے تھے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بادل اللہ کی کوئی ناراضگی لے کے آئے ہوں۔ اور وہ جیسے ہی بادل کو دیکھتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے۔ دیکھیے اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل بھی ایسے کر دے کہ ہم جو چیز دیکھیں اپنے ارد گرد اس میں سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ کے تمہیں میں یاد آ جاؤں گا۔ تو رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا۔ اب دیکھیے کہ بادل میں کیا کیا چیزیں تھی کہ اللہ اس بادل میں جو خیر ہے نا میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اور اس خیر کا جو اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی خیر و بھلائی کہ یہ بادل خیر و بھلائی سے ہے، اور جو اس کے اندر ہے اس کی بھلائی کا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس خیر کی جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے۔ دیکھیں بادل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، آج ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ ایک ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسے نہیں تو ایسے سمجھو، ایسے نہیں تو ایسے سمجھو۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہماری اپنی ہی ذات کے اندر کی ایگزامپلز دے دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو، اور وہ شریک کسی بھی لیول کا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کلاس میں جب ہم سیکھیں گے کہ اگر ایک اس زمانے میں تو بت ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح سے ہم اس کلاس میں بھی دیکھیں گے۔ تو بت اتنے تو پاگل نہیں تھے وہ کہ مٹی کے بتوں کے آگے بیٹھ جاتے، وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کی وہ جو ان کے نیک لوگ تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اور ہم ان کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دعا کریں گے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے، ادروائز ہماری دعا نہیں سننی ہے، تو وہ کرنے کے بعد ہم پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو تم لوگ جو کرتے ہو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا علم بھی نہیں جانتے۔ تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں تھی۔ بخاری کی حدیث ہے 6416۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں، اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے ہیں، ہم کہیں سے گزر رہے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اے لوگوں صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں،
और लगता भी है कि हाँ, मुझे समझ आ गया, लेकिन उतनी जल्दी हम भूलते हैं, उतनी जल्दी फिर कोई और चीज़ आ जाती है सामने, तो फिर वो दिमाग से चीज़ निकल जाती है। अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार वो रास्ते, ये सारे रास्ते हैं, ये खिड़कियाँ हैं जो खुल रही होती हैं, वो रास्ते जो तेरी तरफ चलने वाले हैं ना या पाक परवरदिगार, उस पे हमको जमा के रखिएगा, ताकि हमें दोबारा से हमें याद रहे। वो हम दुआ में भी मांगते हैं ना कि या पाक परवरदिगार जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवाना, वही वाली दुआ में आता है ये। आप अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री बिल कुरान वाली जो दुआ है ना, उसके अंदर है कि या पाक परवरदिगार जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराते रहना। तो यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें याद रखवाता रहे कि हमने ये चीज़ें जो हैं ये क्यों पढ़ी हैं और इनका मकसद क्या है। असल में तो देखिए ना, दुनिया है ही कुछ नहीं है, और बार बार कुरान हमें यही बताता है कि दुनिया जो है ये तुम्हारा एक इनाम है, जिसको तुम किस तरह से एंजॉय करते हो, यहाँ तक आप उनको दिल के अंदर नहीं लेके जाना, आप उसके अंदर ठहर तो सकोगे नहीं। और वही आया इंशाल्लाह अब हम कुरान की नज़र से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया। सूरह नहल आयत नंबर 70, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, कि अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया, सुम्मा फिर वो यतवफ़्फ़ाकुम वो तुम्हें वफात भी देगा। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखिए कि मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखो कि जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमने कोई रिक्वेस्ट किया था कि या पाक परवरदिगार हमें इस ज़माने में पैदा करना, या हमें इस माँ बाप के घर पैदा करना, या हमें ऐसे बहन भाई देना? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं ना हम बड़े आज़ाद हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि आज़ादी किधर जाती है हमारी। कोई इख्तियार नहीं था, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ चाहा, जिस वक्त चाहा, जिस तरह के रिश्ते दिए, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें भेज दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मैंने वल्लाहु खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम फिर वो तुम्हें मौत भी देगा। अल्लाह अकबर। तो ये दुनिया की वही आपने जो हदीस पढ़ी है कि दुनिया की जिंदगी तो पायदार है ही नहीं है। सब इंसान को देखिए, जिंदगी पे सबसे बड़ा पहरेदार पता है कौन होता है? हमारी मौत होती है। जब तक हमारी मौत का वक्त नहीं आएगा, उस वक्त तक हमें कोई नहीं इस दुनिया से ले जा सकता। मुझे हज़रत खालिद बिन वलीद की बात इतनी प्यारी लगती है। वो कहा करते थे कि देखो लोगों, तुम लोग डरते हो, जिहाद की बात हो रही थी कि वहां जाने से घबराते हो, मौत से डरते हो। देखो मेरे जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जिसपे तीर का निशान नहीं या तलवार के निशान नहीं है। पूरा जिस्म उनका जख्मी होता था क्योंकि हर जंग में जाते थे, लेकिन मुझे मौत तो मेरे बिस्तर पे आई है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि हर इंसान को एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वापस जाना है। इससे बड़ी हकीकत ही दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़ी हकीकत नहीं है। देखिए हम बड़ा घबराते हैं, घरों में बात भी करते हुए डरते हैं। कोई कहता है ना कि इसको अगर ये खुदा ना खास्ता इस दुनिया से जब चले जाएंगे तो फिर ये होगा, तो वो दूसरा एकदम से रोक देता है कि चुप करो, ऐसी बात नहीं करो। ये हम नहीं बात करते, हालांकि इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें बड़ा सबक मिलता है। इससे हमारी अवेयरनेस होती है कि हमारी जिंदगी वाकई खत्म हो रही है। मैंने जब से ये पढ़ना शुरू किया था, ऑनेस्टली मैं घर में इतनी दफ़ा ये बात करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि जैसे समझ छोटी है तो मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आई डोंट नो इसकी शादी जो है वो इतने साल के बाद होगी, तो छोटा जो हादी है, हादी इतने साल के, पता नहीं हादी की जब वैसे तो देखो ना अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन अगर हम बड़ी लंबी छलांग लगाते हैं तो हम बात करते हैं कि पता नहीं हमें इतना वक्त मिलेगा कि नहीं, इसकी शादी पे हम लोग जिंदा होंगे कि नहीं। फिर ये चीजें इंसान को बताती हैं कि तुम्हारे पास वक्त कम है, वक्त कम है, कुछ करो, अल्लाह को मनाने की काम कर लो। फिर मैं ये सोचती हूँ कि देखो अब ये जिस घर में मैं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों की शादियां होती हैं, बच्चे अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप तो अकेले होते हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे हस्बैंड इतने बड़े घर में अकेले नहीं रहेंगे डेफिनेटली, और अगर उनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो मैं अकेली नहीं रह सकती। तो ये बहारें तब की हैं जब तक हम सारे दोनों इकट्ठे हैं।
तो ये चीज़ इतना ऑनेस्टली डराती है बेसिकली कि वो वक़्त जो आने वाला वक़्त है ना, वो कहते हैं ना कि उसकी तैयारी कर लो। तो उस तरह से तो फिर आप एक-एक चीज़ को देख के अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरी इतनी नेमतें, तूने मुझे ये भी अता किया, ये भी अता किया। अब देखिए जैसे सजदे में हम जाते हैं, उस वक़्त हम ये याद रखें कि आई डोंट नो मेरी उम्र के कितने लोग हैं जो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, बुरी बात नहीं है, बीमार है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं एटलीस्ट। लेकिन जो सजदे में जाते हैं वो ये सोचें कि अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं सजदा कर सकती हूँ। और फिर उस सजदे से मोहब्बत कब होती है, जब आप ये सोचें कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक़्त है कि मैं सजदे में जा सकती हूँ, कल को पता नहीं मेरे घुटनों में इतनी दर्द हो मैं ना सजदे में जाऊँ। तो जब भी आप किसी ऑपोज़िट चीज़ को सोचते हो ना, तो फिर जो चीज़ अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है ना, फिर उसका आप ढेरों शुक्र अदा करते हो। ज़िंदगी सबसे बड़ी बात है कि अगर मौत पे, जैसे मैंने अपने बच्चों को एक और बात, ये मैं आपको बताने के लिए कहती हूँ कि इस तरह से ना एक-दूसरे से जब हम सुनते हैं तो खुद से भी पता चलता है, अच्छा हाँ, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे मैं उनको कहती हूँ कि देखो बेटा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मौलवी साहब को नहीं बुलाना जनाज़े के लिए, तुम तीनों भाइयों में से कोई एक मेरा जनाज़ा पढ़ेगा, तो जनाज़े की दुआ याद कर लो। मैं अब भी पहले से कह रही हूँ। तो ऐसी वाली बातें अगर जब हम करते हैं तो, या कभी ऐसा भी होता है कि उनको कोई बात मैं समझाना चाहती हूँ और वो सुन नहीं रहे हैं। पता चल जाता है माँ को कि या माम कह रहे होते हैं और आगे से कोई नहीं सुन रहे होते। तो फिर मैं एक सेंटेंस उनको जज़्बाती करने के लिए बोलती हूँ ना कि, "तू देखो बेटा, मेरी ज़िंदगी का पता नहीं, अगर कल को मुझे जब कुछ हो गया ना, बाद में जब ये हुआ तो फिर ना ये बात कहना।" तो वो बेचारे एकदम से अलर्ट हो जाते। तो मौत जो है ना, ये इतनी खूबसूरत इस लिहाज से मैं कहती हूँ अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, जो इंसान को ढाँप लेती है। आप सोचिए कई दफ़ा हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे साथ होते हैं, कितनी दफ़ा हम लोग ये सुनते हैं ना कि वो इतनी कमज़ोरी में आ जाते हैं, इतना बुढ़ापे का वो हालत हो जाती है कि लोग एक-दूसरे से बात एहतरामन बात होती है ना, जैसे कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह आसानियाँ कर दे, तो इसका क्या मतलब होता है? हम तो कहने वाले तो मुँह फाड़ के इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि तुम जियो हज़ारों साल, हर साल के दिन हो पता नहीं कितने हज़ार, तो ये दुआ नहीं, ये बददुआ होती है बेसिकली। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, बस वो आगे आएँगी, उसके बारे में भी आयात इंशाअल्लाह वहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये बात सीखी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पैदा भी करने वाला वही है और वापस दुनिया से ले जाने वाली भी वही ज़ात है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब जिसका वक़्त आएगा, जो कहते हैं ना कि जो रात तुम्हारी कब्र में है, तुम लाख कोशिश कर लो वो बाहर नहीं आएगी, वो बाहर नहीं आएगी। उसको, इंसान को वो कोई बहाना बन जाएगा, उसको जाना ही पड़ता है। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमिनकुम, और तुम में से मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, अल्लाहु अकबर, और तुम में से कोई वो भी है जो फेर दिया जाता है अर्ज़लिल उमर की तरफ। अल्लाहु अकबर। देखिए ये अर्ज़लिल उमर जो है ना, इसके बारे में कोई एक राय नहीं है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है। कोई कहते हैं कि 70-80 साल वाली उम्र होती है, कोई कहते हैं नहीं जी 80 के बाद वाली साल की जो उम्र होती है, जिसमें बिल्कुल इंसान बहुत वीक हो जाता है। और आहिस्ता-आहिस्ता देखिए, मैंने क्योंकि मेरी सास-ससुर जो थे वो मेरे साथ ही रहते थे, मैंने उनको देखा है आखिरी वक़्त में, और मैं एवरी सिंगल डे जब उनके आखिरी वक़्त आ रहा था, जब वो कमज़ोर हो गए थे, तो वो होता है ना कि किसी के जूते में अपना पाँव रख के देखो तो तुम्हें समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो मैं यही करती थी कि या अल्लाह, ऐसी भी हो, क्योंकि उनको मैंने बड़े सास-ससुर यूजुअली बड़े रोबदार वाली पर्सनैलिटीज़ होते हैं ना, जब शुरू-शुरू में शादी भी होती है तो बंदा वैसे ही डरा होता है, और उनकी थी भी पर्सनैलिटी ऐसी कि बड़ी एक रोब होता था, एक दबदबा होता था। और फिर देखते हैं बच्चे बिल्कुल बच्चे की तरह, पढ़ते-पढ़ते नमाज़ भूल जाना, बात करते-करते भूल जाना, एक-एक बात को कितनी-कितनी दफ़ा रिपीट करना, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो रिपीट करते हैं तो माँ-बाप को बड़ी खुशी होती है, वो हँस के कहते हैं, "क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, हाँ।" ऐसे-ऐसे। बच्चा बड़ा करता है ना, तो फिर ऐसे नहीं होता, वो कहते हैं, "अभी तो बताया था आपको, फिर आप पूछने लग गई हैं।" तो ये वाली उम्र जो होती है ना, ये बड़ा इम्तिहान होता है। आप देखें, एक ज़माना था ना, मैं कहती हूँ जो हमारा ज़माना था,
उस वक़्त क्या होता था कि बड़े जो होते थे ना वो सँभले जाते थे। बात ये कि बेसिकली अभी भी बहुत से घरानों में ऐसे होगा, लेकिन जो एक कॉमन चीज़ होती है ना, मैं उस पे बात कर रही हूँ कि उसमें क्या होता था कि इकट्ठी फैमिली होती थी। जब बहुएँ आ जाती थीं तो फिर सास जो है वो रिटायरमेंट वाली एज में जब आती थी तो वो बच्चों के फिर बच्चे पैदा हो जाते थे। वो बच्चे दादी-दादी, नानी-नानी इर्द-गिर्द फिरे होते थे। तो अब ज़माना बदल गया है। अब बच्चे, चलो मैं पाकिस्तान की अगर बात करती हूँ, तो बच्चे क्या होता है कि कई दफ़ा वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर वो जॉब्स के लिए बाहर निकल जाते हैं, और अगर घर में भी रहेंगे, यहाँ पे भी बच्चे, देख मेरे बच्चे जैसे अपने-अपने घरों में हैं, तो जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है। अब कहते हैं जैसे, अब देखिए मैं अगर सोचती हूँ कि एक ज़माना तो आएगा ऐसा कि जब अकेला बंदा डरता है, उठ नहीं सकता, या उस तरह से बीमारी का भी डर होता है, बुढ़ापे का, कमज़ोरी का, तो एक अपनी बादशाहत एक औरत ने, आदमी ने अपने घर में अपनी बादशाहत देखी होती है। फिर उसके बाद अगर जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो किसी के घ बच्चों के घर में, किसी तो नहीं, वो बच्चों का ही घर होता है, लेकिन आई डोंट नो, मैं कहती हूँ कितना हौसला होता है उन माँओं का। रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो माँ-बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपनी अपना घर, अपनी आज़ादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और ज़िंदगी में जाता है, और यही सब्र है। दैट इज़ अ लाइफ़ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी ज़िंदगी में आएँगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो। पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ-बाप तो अब, पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माँएँ भी काम करती हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है। अब और तो कोई चॉइस है नहीं है, या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो तो तब भी वहाँ पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था, तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है। फिर क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक़्त नहीं होता इतना, अल्लाहू अकबर! तो ये चीज़ें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ-साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात, अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या होगा? अब देखिए आजकल अल्ज़ाइमर कितना ज़्यादा है, अल्लाहू अकबर! कितना ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह माँगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा-जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र। या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में एक आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन बुख़्ली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं बुख़ल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उमर से, व अज़ाबिल कब्र व फ़ितनतिद दज्जाल व फ़ितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उमर से बचाना। इतनी खौफ़नाक उम्र होती है कि जब देखिए ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें। कभी-कभी पाकिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, बुज़ुर्ग हमारे होते हैं। ये टॉपिक इतना, ये आया ही इतनी बढ़िया ऑनेस्टली कि 1 घंटा मैं बोलूँ तो वो भी कम है। 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो माँ-बाप का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि उनके आगे उफ़ ना करो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी माँ-बाप की तुमने बात करनी है, इनकी खिदमत बात सुननी है, इनकी खिदमत करनी है, इनके आगे बोलना नहीं है। तो अगर माँ-बाप ऐसी बात आपको कहते हैं ना जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है, तो ऑफ़ कोर्स वो सारे, अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इनकार कर सकते हैं। यूजुअली पता है लोग ब्लैकमेल इसलिए भी करते हैं कि नहीं, मैं ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर नाराज़ हो जाएँगे। नहीं, अगर अल्लाह की कोई ऐसी बात वो करते हैं कि उनको ही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, तो तब आप मना कर सकते हैं।
لیکن وہ بھی اپنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسیز ہے میرے پاس۔ مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لحاظ سے کہ وہ ابھی ارذل العمر میں نہیں تھی۔ وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے۔ تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزارو، تو کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے۔ یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا۔ تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو۔ تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے۔ لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے۔ آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرح سے، تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا، اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی، لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے، وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے، ایک دو لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے، اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا، دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرہ ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ دیکھیے دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہمارے بچوں کے پاس آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے اتنا، اور کئی دفعہ تو میں یہ سوچتی ہوں ماؤں کے پاس بھی وقت کوئی نہیں رہا، تو وہ بھی کام میں اور زندگی میں اتنی مصروف ہے، لیکن ضرور وقت نکالیں اپنے بچوں کے لیے، دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد اللہ نہ کرے جب ان کی زندگی میں مشکل آئے گی، کیونکہ آتی تو ہے ہی ہے زندگی ہے، تو مشکلیں آنی ہے، تو پھر ہماری دعائیں اس وقت ان کے آگے آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سب کو نئے سال کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں والا رکھے، آمین ثم آمین۔ جہاں پہ محرم کی بات ہوتی ہے، آف کورس جو امام حسین کی شہادت کا وقت ہمیں یاد آتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیں ہم ہر سال یاد کرتے ہیں، اور
बड़ी तकलीफ़ भी होती है, वो सारा वाक़या हमारे इन दिनों में हम बार-बार पढ़ते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उससे हमें सबक क्या मिलता है कि हम बातिल के आगे ना झुकें। ये हक व बातिल की लड़ाई थी। हमें ये पता होना चाहिए। देखिए कोई भी वाक़या जो कुरान में भी हम पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानह तआला ने क्या फ़रमाया है कि हम वाक़यात क्यों बयान करते हैं, ताकि तुम इसको समझो, ताकि तुम अमल करने वाले बन जाओ। अभी तो हमारे पास ज़िंदगी है ना, तो हक व बातिल हमारी ज़िंदगी में जब हम सुबह सो के उठते हैं और रात तक हर लम्हे हमें कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ता है। कभी बच्चों की बात होती है, कभी फ्रेंड्स के साथ होती है, कभी ससुराल में हो रही है, कभी मेके में हो रही है। ये वो जंगों की बात तो अपनी जगह है, लेकिन उससे हमारी ज़िंदगी में जो एवरीडे हम ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उसमें हमने क्या अब देखना है कि हक़ व बातिल की लड़ाई तो हो रही है ना, और मुसलसल हो रही है। हमने किसका साथ देना है? हमने उस वक़्त फ़ैसले किस तरह के करने हैं? ये बात हमें अगर समझ आ जाए, तो कोई एक तरफ तो देखिए अल्लाह सुब्हानह तआला के अहकामात हैं और दूसरी तरफ किसके हैं? तागूत के हैं। तागूत से मुझे हँसी आ रही है, क्योंकि आजकल इतना वो सुनने को आया था, वो साहिल अदीम ने मेरा ख़्याल है उनकी एक प्रोग्राम में कोई ऐसी बात हुई थी जिसको मैं फिर बाद में बल्कि देखा भी था। वो एक्चुअली ही इज़ वो जो चीज़ कह रहे थे ना, वो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि कुरान में हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं ना कि पढ़े लिखे जाहिल की जैसे हम बात करते हैं कि दुनियावी इल्म आता है, जिसको अल्लाह सुब्हानह तआला कुरान का इल्म नहीं है या अल्लाह की पहचान नहीं है, वो एक्चुअली जाहिल हैं। तो इतना वो पढ़ने से ज़ुबान पे ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, वो बेचारे क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान में औरतें 95% या कुछ उन्होंने बोला कि जाहिल हैं। एक्चुअली वो जो जाहिल कह रहे थे ना, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने उनको क्या मुकाम दिया है। उनको कि मतलब उनको अपने हकूक़ का ही नहीं पता, इसीलिए वो पिट रही हैं, या फिर वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं कि उनको औरत के अल्लाह सुब्हानह तआला ने उसको कितनी इज़्ज़त दी, कितना मुकाम दिया। वो उस सेंस में कह रहे थे कि औरतों को नहीं पता, वो इतनी जाहिल हैं। तो वो जाहिल जो है ना, वो कहीं और एंगल से आ गया, और वो तकलीफ़ देने वाली जैसे होता है ना, कि अगर हम वैसे सुनते हैं तो लगता है क्या मतलब है, हमें क्यों जाहिल कह रहे हैं। तो एक्चुअली वो कह किसी और सेंस में रहे थे, बात कुछ और बन गई और कुछ से कुछ बन गई। असल मकसद नहीं वो उस बात में क्लियर कर सके, आई थिंक, या फिर वो टाइम नहीं मिला होगा या कुछ भी हुआ होगा। तो उसी से तागूत से मुझे याद आ गया। लेकिन एनीवे हम सब की लड़ाई तो तागूत के साथ ही है ना। तो अगर करबला का वाक़या भी देखें तो यही बात थी कि इमाम हुसैन ने अपना आप नहीं झुकाया, और वो हमने हदीस पढ़ी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह सुब्हानह तआला के सामने और रसूलुल्लाह की से उतनी मोहब्बत ना करो, उससे ज़्यादा मोहब्बत ना करो जितनी तुम अपने से और अपनी औलाद से, अपने माँ-बाप से, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। तो ये तो जीता जागता सबूत था ना, कि ना सिर्फ अपनी जान का नजराना लेके गए थे, बल्कि अपने खानदान का, अपने बच्चों, बीवी, सबको लेके गए थे साथ, और सबका नजराना पेश कर दिया ना अल्लाह के सामने। और ये दैट इज़ द हाईएस्ट ऑफ कुर्बानी जो हमें नज़र आती है। और अल्लाह करे कि हम इससे कुछ ना कुछ सबक ले, ये नहीं कि हम वाक़यात ही पढ़ पढ़ के बस ये हुआ था, उसको हिस्ट्री में तो ठीक है जानना चाहिए, लेकिन उसमें अमल करने वाली बात हमें अल्लाह सुब्हानह तआला से तौफ़ीक माँगनी चाहिए कि हम वो कर सकें। हाँ जी, अब बढ़ते हैं हम हदीस की तरफ। सही मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर है जी 1134। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा और लोगों को भी रखने का हुक्म दिया। अब देखिए हुक्म दिया था रसूल अल्लाह ने, तो लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, ये तो यहूद और नसारा जो हैं, इनके लिए ये बड़ा अज़मत का दिन है और वो ये रोज़ा रखते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा
بھی رکھیں گے لیکن ان کو مہلت نہیں مل سکی۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں بار بار احادیث میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ملتا ہے نا کہ وہ مانگ نکال رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو انہوں نے ویسے مانگ نکالی، مجھے یاد نہیں کہ وہ درمیان میں آئی تھنک نکالی تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں سائڈ پہ کر دو، یا سائڈ پہ نکالی تھی تو کہا کہ درمیان میں کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے یہاں کے یہود جو مدینہ میں جب آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ یہود اس طرح سے مانگ نکالتے ہیں، تو وہ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ سبق سیکھنے کی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اصل جان سکیں کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ وجہ پوچھی تو بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی نسبت ہماری جو موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ زیادہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ فضیلت تو ہے، ثواب تو ملے گا۔ آپ دیکھیں فرض کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو نفلی روزے پھر ہو جاتے ہیں۔ نفل جو ہے وہ ہمیشہ زائد ہے، نہ اگر کرو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کرتے ہو تو بے شمار اس کا اجر ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو نہ رکھے، مطلب جو لگتا ہے کہ کئی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی رکھ لینا چاہیے۔ اچھا، مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا، میں دیکھ نہیں سکی، مجھے وقت نہیں ملا کیونکہ ابھی کلاس شروع ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ کو سنا دیتی ہوں، مجھے بہت مزے کی بات لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ طبرانی کی حدیث ہے 10007۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہو، یا کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ احادیث جو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم ان کو عمل کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں تو ہم ان کو سنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھی لگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم عاشوراء کے دن اپنی اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عطا کر دیں گے۔ تو میں نے کہا سارے ہم اپنے ہسبینڈز کو یہ حدیث سنا دیتے ہیں تاکہ وہ فراخ جو خرچ کرنا ہے جو لینا ہے تاکہ ان دنوں میں آپ اس ایک دن میں لے لیں، اور ان کو جب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پورا سال کشادگی ملنی ہے تو آئی تھنک وہ اور بھی بڑی پاکٹ منی دے دیں گے۔ تو خیر جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف۔ تو ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی، اس کی جو ابھی میں آیت آپ کے 53 پڑھوں گی نا، یہ ایک آیا پورا آج کا پروگرام، کیا مجھے لگتا ہے کہ میں 10 پروگرام بھی اس کے اوپر کروں گی تو وہ کم ہوں گے، اتنی پیاری پیاری آیات ہیں اور اتنے خوبصورت سبق ہے ہمارے لیے، اور آسانیاں کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ نفس مطمئنہ والی حالت میں چلے جائیں۔ تو یہی سبق ہمیں ملتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس جو ہے وہ حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے، ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے نمبر 1 یہ بات کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا، جب ان کو جیل سے لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسے نہیں جانا، پہلے ان سے بات کرو اور ان عورتوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو مجھ پہ بات لگائی تھی وہ غلط تھی، تاکہ مجھے اس الزام سے بری پہلے کریں، پھر میں اس کے بعد باہر آؤں گا۔ تو وہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو مفسرین نے کہا کہ ان کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس اندر سے یہ مجھے موٹا کر دے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا کر دے کہ میں تو اتنا پاک ہوں، میں تو ایسی چیز نہیں کی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ اللہ ہی جس پہ رحم کرے وہی برائی سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، سورۃ نجم کی آیت نمبر 32 میں، فَلَا تُزَكُّوا، دیکھو اے لوگو تم اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، اللہ جانتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو تم پاک نہ کہا کرو، هُوَ أَعْلَمُ، وہ زیادہ جانتا ہے، بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے۔ اگر کہا کہ اقیم الصلاۃ، تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، رائٹ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، رائٹ؟ تو اشارے جیسے ہم پارٹیز میں کہتے ہیں دیکھا اس کو، دیکھ ذرا وہ کیا ہے، ایسے کر لیتے ہیں نا کبھی غلطی سے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وائل ہے، وائل اس وادی کو کہتے ہیں جو دوزخ پہ جسے پناہ مانگتی ہے۔ وہ آنکھ کا اشارہ صرف کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جھوٹ نہیں بولو، تو ہم جھوٹ نہیں بولتے تو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورۃ الاعراف میں کہ اے نبی قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ اب یوزلی لوگ کیا کہتے ہیں، یار ہر چیز کو حرام کہتے ہو تو کیا مطلب ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، تو کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 یاد سے گھر جا کے کھول کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں نے بے حیائی کو حرام کر دیا، جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو یا تم چھپ کے بھی کرتے ہو۔ تو اب اگر فار ایگزامپل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کہ اللہ کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کرنا۔ اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم نے کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو سورۃ المائدہ میں پڑھ کے دیکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ منافق ہیں، اور وہ فساد کرنے والے۔ مطلب اتنا ڈر آتا ہے، کہا کس کو ہے؟ اہل کتاب کو کہا ہے، کیونکہ مسلمان کا تو ذہن میں ہی نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہی نہ مانے اور اپنی مرضی کی زندگی جیے۔ زندگی اپنی مرضی سے تو نہیں جی سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو انکار نہیں کیا۔ تو جب عمل نہیں کیا تو انکار ہی کرنا ہو جاتا ہے نا۔ ہمیں جب یہ پتہ ہوگا
کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری. میرا مقصد ہی یہ ہے. اگر میں نہیں گزاری تو آخرت میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابن آدم تم اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں اٹھا سکو گے جب تک تم جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, جوانی کہاں گزاری تھی. آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو ڈیفینیٹلی تیار ہوتے ہو, شیشے میں دیکھتے ہو, ہم تبھی تیار ہو کے نکلتے ہیں نا. کبھی ایک لک لاسٹ میں نکلتے وقت اللہ سے ایک کویسچن اپنے آپ سے کیا کرو کہ میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہوں جس حالت میں, کیا میرے اللہ کو یہ حالت پسند ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ عبادت میں ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تو کہہ دیا نا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو. ہم نے اوڑھنیاں ہی غائب کر دی. اب آپ مارکیٹ میں جاؤ کپڑے لینے, اوڑھنیاں ملتے گی نہیں. تو چلو ٹھیک ہے, وہاں پہ اوڑھنیاں بھی نہیں ملی تھی. پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یدنین علیہن جلابیبہن, کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو ایک جلباب اپنے اوپر ڈال لو. لیکن ہم نے شاید قسم کھا لی ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم کوئی نہیں ماننا, کیونکہ شیطان اتنا پاورفل ہے. دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں ہر چیز, کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں, اپنی دوستوں میں, اپنی فیملی میں ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے, تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ؟ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جا کے کوشش بھی کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن بینہ ہے, قرآن بینہ ہے. قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے. رائٹ؟ ایک نئے عہد کو, نکاح از اے عہد, ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے. رائٹ؟ سب سے پہلے ہم نے وعدہ الست کیا تھا جب ہماری روحیں تھیں, تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے. رائٹ؟ وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان, کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے, تو ہم نے ایسے لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا, تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں, اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے ہم اپنی طرح سے. کیونکہ میں کر کے رہی ہوں, میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں. جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا تو میری زندگی کیا تھی؟ آئی واز ویری ہیپی. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں, اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں, میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں, الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی, بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی, واو ویری نائس ویری نائس, کوئی بات نہیں. پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں, تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتا ہے, نہیں یہ آزمائش ہے, نکل جاؤ گے, اس پہ بھی آزمائش ہے, اس پہ بھی آزمائش ہے. یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ میرے اپنے اعمال ہیں. اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں ان نے یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس نہیں اتنا ہوتا, کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے, اسکول سے آگے کھانا کھلایا, سلا دیا, اٹھا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا. ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, رائٹ, اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یہ شادی کا, کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا ہے, اس کو اس کا مقصد حیات بتانا ہے. جب ہمیں خود پتہ ہوگا
तब हम अपने बच्चों को बताएंगे ना। हम बड़े आराम से कह देते कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चे तो बहुत अच्छे। हाँ, दुनियावी लिहाज से हमने बड़े प्यारे बच्चे पैदा किए, जॉब्स के लिहाज से देखो एक से एक अच्छी जॉब्स हैं, पैसे बनाने में कामयाब हैं। क्या उनको आपने अल्लाह से मिलाया जिस तरह से अल्लाह ने मिलाने का हक? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि तुमने वो हक ही नहीं अदा किया। कि तुम कर क्या रहे हो कि अपने बच्चों, क्या हमारे बच्चे एक दिन स्कूल नहीं जाते हमें तकलीफ होगी? होती है ना कि ऐसे कैसे बता सोया पड़ा रह गया, बेटा स्कूल जाना है उठो। और अगर एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाए, हमारे में से कितनों के दिल परेशान होते हैं, नहीं मेरा बच्चा माशाल्लाह एक ग्रेड से कम आया तो आया क्यों? लेकिन अल्लाह के पास कोई ग्रेड नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमने नई नस्लें तैयार करनी हैं। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपनी नस्लों को कैसे तैयार करेंगे? एक खौफ होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर देना, या अल्लाह गलती होगी, और कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला से को उम्मीद होती है कि या अल्लाह मुझे पता है आप रहीम है, आप करीम है, आप मुझे माफ़ कर देंगे। और फिर आगे इसी आयत की, इस सूरा की इतनी प्यारी आयत है कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क हमने तुम्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाउम बिमा कानू यामलून। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसी आंख ने इस दुनिया में वो देखा ही नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में उन लोगों के लिए जो नेक लोग हैं, जो तातजाफा जुनूबहुम, जो तहज्जुद में उठते हैं ना, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नेमतें छुपा के रखी हैं। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, कि क्या तुम समझते हो कि जो मोमिन है और वो जो काफिर है वो बराबर हो जाएंगे आखिर में? ऐसा नहीं होने वाला। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, वो बराबर नहीं हो सकते। तो इतना हौसला मिलता है ना जब हम ऐसी चीज पढ़ते हैं। अब मैं तेजी से आपको लेके आगे जा रही हूँ। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दीन की असल, इसका सतून और इसकी चोटी, तीनों चीजें का, दीन का असल, इसका सतून और इसकी चोटी ना बताऊं? ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कहा कि मैं क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की असल इस्लाम है, और नमाज दीन का सतून है, और इसकी चोटी जिहाद है। अच्छा, अब मेन है बात। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इन तमाम चीज़ों का, जो अब देखे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, तहज्जुद और जिहाद, सारा कुछ बता के ना, फिर कहा कि क्या इन तमाम बातों की जिस चीज़ पर दारोमदार है मैं तुम्हें वो ना बताऊं? तो माज रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्यों नहीं या रसूलल्लाह? तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अपनी जुबान को पकड़ा और फरमाया कि इसे अपने काबू में रखो, इसे अपने काबू में रखो। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर हमारी पकड़ होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, साकिलत का। तो ये देखो इतना प्यार आता है ना कि रसूलुल्लाह भी ऐसे जैसे प्यार से हम नहीं कहते किसी को मर जाने, या पंजाबी में कहते हैं मर जाने है की, मतलब कीता है, उस तरह से साकिलत का कि उम्मू का, कि तेरी माँ तुझे रोए, या माँ ए माज तेरी माँ तुझे रोए, कि तू लोग अपनी जुबानों की बड़बड़ ही की वजह से तो ऊंधे मुंह या नथनों के बल जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये बहुत गौर करने वाली हदीस थी, इसलिए मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि देखिए बाज दफा ना हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम कहते हैं जी
हम तो दीन की भी बात कर रहे होते हैं ना, तो हम तो सीधी-सीधी बात करते हैं, अगले को बेशक आग लग जाए। कई दफ़ा लोगों को आदत होती है, कहते हैं जी मैं तो दिल की बड़ी साफ़ हूँ, जो मेरे दिल में है वो मेरी ज़ुबान पे है। ना करें ऐसे। आपको पता नहीं है कि आप किसी को कितना हर्ट कर जाते हैं, और इतनी आराम से जो अंदर है आप बोल के आप अपना आप हल्का कर आए, और अगले के आपने तार-तार कर दी इज़्ज़त बैठ के। फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, किसी के दरमियान में बैठे हुए हैं, आप आराम से इतनी बड़ी-बड़ी बात कर दे। मैं आपसे मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ, मैं एक कन्वर्सेशन जैसे होती है उस तरह से कह रही हूँ कि कई दफ़ा दिल लोग ऐसे कहते हैं ना, मेरा तो दिल ही बड़ा साफ़ है, मैं तो जो बात होती है ना, मैं तो सीधी मुँह पे बात करती हूँ। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि मज़लूम जो है ना, जिसकी दिल अगर दुख गया है मेरी किसी बात से, तो वो मज़लूम जो है ना, उसकी आह आसमान दुनिया तक से पार करते हुए ना सातों आसमान तक चली जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला खुद उतरते हैं उसका बदला लेने के लिए। तो इसलिए कभी ऐसा काम ना करें। हाँ, कई दफ़ा ये भी होता है कि आपने किसी को कुछ नहीं कहा, अगला आपकी इमोशंस के साथ खेलता है, और वो जानबूझ के आपको कहता है कि तूने ऐसे बात की थी ना, अल्लाह ही तुझे पूछेगा, और हम डरे होते हैं। ऐसा भी नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला तो जानते हैं, वो तो दिलों के हाल भी जानते हैं। अगर मैंने ज़्यादती नहीं की है, अगर मैंने कुछ नहीं कहा, तो फिर डरने की बात नहीं होती है। लेकिन हमें पता होता है, हमें अच्छे से पता होता है कि हमने कहाँ पे किसी को क्या बात लगाई थी और कैसे हमने बात की है। तो बस इस बात से बहुत डरना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि हर चीज़ पे भारी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मुझे बात याद आती है कि वो अपनी ज़ुबान को ना दाँतों में यूँ-यूँ दबाते थे ज़ोर से। तो एक दफ़ा किसी ने पूछा उनसे कि आप ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि यही तो है सारा कुछ। अगर ये काबू में रहेगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम बड़े बूढ़े कहते थे ना कि बोलने से पहले सोचो, ये बिल्कुल वही बात है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें तौफ़ीक दे जी। अब हम सूरत अल-हिज्र की इंशाअल्लाह आयत नंबर 45 करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत प्यारी सूरा है। ऑनेस्टली वो जैसे कहते हैं ना झंझोड़ ही होते हैं। सूरत इब्राहिम भी ऐसी थी, हमने पहले पढ़ा था। तो हम पहले शुरू में आप देखें, हमने नबूवत के बारे में, अल्लाह सुब्हान तआला ने नबूवत के बारे में बताया। उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने वहदानियत का बताया। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बता के हमें झंझोड़ा कि देखो इब्लीस कहाँ अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात, और कहाँ इब्लीस मरदूद, और किस तरह से तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके सामने ये बात कही थी, हम भूल जाते हैं, कही थी कि तू मेरे बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट? तो फिर हमें तो बहुत सोचना चाहिए ना। अगर अल्लाह सुब्हान तआला देखें, अहलुल कुरान अहलुल अल्लाह ही तो हैं। कितनी प्यारी बात है कि आप लोग और मैं जो हम कुरान खोल के बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात रसूल अल्लाह ने बता दी कि अहलुल कुरान जो कुरान वाले हैं वो अहलुल अल्लाह ही तो है, वो अल्लाह वाले ही तो है। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला का बेसिकली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात करने की वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि हम तो गुरूर है अल्लाह सुब्हान तआला का, कि शैतान को कहा जा तूने जो करना है तू कर, मेरे बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो हमें इतना तो सब्र करना चाहिए अपने नफ्स पे ना। तो वही बात फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया कि देखो जो शैतान की बात मानेगा और अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात को छोड़ देगा, तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी, वो हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने बारे में इंशाअल्लाह ताला।
मुत्तकियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मुत्तकी के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो आप ये सोचिए कि ये नहीं है कि मुत्तकी जो 110% बिल्कुल वैसा ही है जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। मुत्तकी वो है जो बच-बच के चलता है, जो कोशिश कर रहा है, जिससे गुनाह भी हो जाते हैं वो फ़ौरन तौबा भी कर लेता है, जिसकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है उसके आंसू नहीं रुकते हैं और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी माँगता है, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के काम करता है, फिर कोई गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे बंदे बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है कि उससे माँगा जाए, क्योंकि वो तो उसकी शान है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगते हुए कभी ये मत सोचिए कि हाय हाय मैंने तो इतना माँगा था, अल्लाह भी कहेंगे कि मेरे पीछे लगे। मत सोचिए, अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक माँगे। वो इंसानों की तरह थोड़ी मामला है कि एक दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, तीसरी दफ़ा वो परेशान हो गए कि क्या मुँह उठा के बार-बार आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब ना माँगे ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो इंसान अच्छा नहीं लगता, जो वो लगता है कि उसमें तकब्बर है कि वो अल्लाह से नहीं माँगता। तो अब यहाँ पे हम मुत्तकियों की मिसाल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 45 में फरमाया इन्नल मुत्तकीना कि बेशक मुत्तकी लोग फी जन्नातिन तिम व अयून कि वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। अच्छा जी, अब मुत्तकियों के बारे में कि क्योंकि आगे सारी देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गौर कीजिए अपने मुसहफ में लिखी है ये, मुत्तकी के नीचे लिखी है मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीना फी जन्नातिन व अयून कि मुसलमान जो है वो जन्नत और चश्मों के मतलब बागात और चश्मों में मतलब जन्नत में होंगे। मुत्तकियों के बारे में कहा है। ठीक है, अब मुत्तकी कौन है? क्योंकि हमें जन्नत में जाने के लिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा। तो शुरू में आप देखें कुरान पाक आप खोलें, शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुत्तकियों की मिसाल दे दी। कौन है? इन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना? हुदल लिल मुत्तकीन कि उसमें किसके लिए हदायत है? उसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिटेल में बता दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये गायब जो है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि जब हमें यकीन हो जाता है ना गायब पे, तो फिर तो हम दुनिया में जन्नत कमा लेंगे। क्योंकि जिसको ये यकीन हो गया कि जन्नत हक है, दोज़ख हक है, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होना है, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को लम्हों का जवाब देना है, तो फिर कौन गलती करने की कोशिश कर सकता है? किसमें इतनी जुर्रत है कि वो कोई गलत काम करेगा? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए फरमाया कि मुत्तकी वो है जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ठीक है, और जो अल्लाह ने उनको रिज़्क दिया है ना, उसमें से खर्च करते हैं।